submission of required instruction to the concerned companies for the conversion of the debenture. It has took place, my lord. Fulfillment of the all procedural requirement under applicable laws and companies, all that have, my lord. And on 31st of July, respected IO and my auditor has jointly visited the ROC, my lord, Register of Companies and liquidation office. So order dated 24th has completely been completed. All right, what next? And we have appointed one full-time auditor and full-time chief financial officer for the compliance of the order, my lord. And now, my lords, last occasion, my lords has expressed that if we want to pay early up to completion, we may move the case, not court. So according to the honorable court expression, my lord, I have moved this today. I am having, apart from that debentures, my lords, having 10 demat accounts, my lords. And I'm having approximately 50 CR in that account, my lord. Same is before this honorable court, my lord. I am producing and making my submission, my lord. Yes, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. Yes, my lord. ಆಮೇಲೆ I have produced my entire list. 8 ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ? Debentures compliance orders. Yes, you can take the mic. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಮೈಕಲ್ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು 2 ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಅದು 2 ಕಂಪನಿ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಮಾರ್ಬಿಡಿ. ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ತಾವು ಏನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರು ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರೊಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? I am having face value at the time of purchase 100 rupees, my lord. Approximately it is ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ? ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ರಿ? ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? auditor is here, my lords. Auditor is here. He may be permitted. No, who will buy? Pre-listed buyers are there, sir. Pre-listed buyers. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ROC ಗೆ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಬರೀ NOC ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. For that we want accessing of demat account. No, I will not. Let the prospective purchaser come before this court, pay the money, deposit into the court, then I'll authorize. Not otherwise. ಆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ? Already ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೇಳಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾವನೊಬ್ನು ನಿಮ್ದನ್ ಬದಲು ಅವ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಶೇರ್ನ. ತಗೊಳ್ಳೋನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ್ಗೇನೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. that amount will directly come to my demat account, my lords. And ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ನಿಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಆ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. demat account is already freeze, my lord. That amount, Mister, please understand. If he pays the money, see now the only method is what? Electronic transfer. For which you need to have a demat account, which you have opened. Let me know who the purchaser. Let me know who is the purchaser. Then I will authorize that money to come, and that immediately that should come to here. I will not authorize you to have the demat account. I will ask the other banks to operate the demat account, create a separate password. yes, my lord. We'll purchase the purchaser And list. get that money. When do you get that list? Who is going to purchase? 1%, 10%? No, no, various persons are there. They will. Various ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. I will furnish all the buyers. ನೋಡಿ ಇವರೇ, ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗಿನ ಗಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಪೈಸಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ We are asking also. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 200 crores you deposit, I will release the entire thing in your favor. ಇನ್ನೇನಾರು ಮಿಕ್ಕದ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? ಬರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಳ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿ shares are also in the form of electronic. Let the amount should also come in the same fashion. I will have the control of demat account. I will draw the money.
I'll appoint some advocate for that purpose. Please, madam. She will draw the money and they deposit into the court. Sure. ನೀವೇ ತಗೋತೀರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇವಾಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. We'll furnish, madam. ಇವಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ? ಪಾಸ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ. 10 ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. All his shares are in the electronic form. It should be offered for the sale. The purchaser will come and he will buy it. The amount will be credited to demat account. ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ದು ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ? Auditor is there. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಯಾರು? ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ. ಯಾರು Total 10. ಸರ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು, ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದಿರಿ? We are having Sher Khan, Angel, Zerodha, iPasap stocks. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರಿಂದ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನೌ ವಿತ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ದಿ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. If you want to take the help of a share broker, it is easier. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಸಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ 24/7. ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಲೋ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಬೇಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಕಳಿಸು. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಕಾಲ್ ಧಾರವಾಡ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ For the petition of my lord.